जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर खैरीबणी ग्राम निकट में धान फसल नष्ट करछंती हाथीपल। खैरीबणी ग्राम निकट में 17 टिका हाथीपल धान खेत को आसी पाचिला धान खाइबा सहित धान नष्ट मध्य करछंती। हाथी को घोड़ाइबाकू चेष्टा करुथिबारु हाथी जंगल जीवाकू नाराज। वन विभाग कर्मचारी हाथी को सुरक्षा देबा पई चेष्टा करुछंती। दिवा 4 घटिका सुधा हाथी माने फसल नष्ट करुथवा देखा मिली। परवर्ती खबर बारिपदास्थ विजु पट्टनायक गलई निकट में सड़क दुर्घटना जड़े गुरुतर। शुक्रवार सकाळ प्राय 10 घटिका समय बारिपदा सहर स्थित विजु पट्टनायक गलई निकट में सड़क दुर्घटना घटी। तेबे दुर्घटना जड़े गुरुतर होइथिबार जनापड़ी। सूचना अनुसार गलई रास्तार भूल रास्तार पिकअप गाड़ीटी आसुवा बेले विपरीत दिगरू बाइकटी आसुथिबारु दुर्घटना घटिथिबा निकटस्थ लोकमाननठारु सूचना मिली। तेणु गुरुतर व्यक्ति को बारिपदा स्थित जिला मुख्य डाक्तरखाना भर्ती करा जायथिबा बेले खबर संग्रह निमंते गुरुतर लोकटीर परिचय मिल पारि नहीं। सेपटे घटनास्थल में पुलिस पहुंची पिकअप गाड़ी को जबत कर सूचना मिली। परवर्ती खबर एक चोरी मामला रे बहलदा पुलिस द्वारा जड़े गिरफ सामग्री जबत। मयूरभंज जिलार बहलदा पुलिस एक चोरी मामला रे जन को गिरफ करछि। ता निकटरू एक लैपटॉप गोटे डीवीआर सीसीटीवी एवं तार को जबत करछि बहलदा पुलिस। यही घटना रे एक मामला रुजु करी पुलिस अधिक तदंत जारी रखछि। एने दिवा 5 घटिका समय पुलिस सूचना प्रदान करछि। परवर्ती खबर महाराजपुर अंचल बेआईन बाली चालाण बेले 4 ट्रैक्टर जबत 4 जन चालकों को गिरफ कला भंजपुर पुलिस। बेआईन बाली चालाण बेले पुलिस गोटे दिन में 4टी ट्रैक्टर जबत करछि। सहित 4 जन चालकों को गिरफ करछि। चालक माने हेले बारिपदा सदर थाना अंतर्गत बाउरा ग्रामर जगामारांडी, मोहलिया अंचल टिकी सिंह, बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत देवेंद्रपुर अंचल मुचिराम हेम्रम, भंजपुर थाना अंतर्गत महाराजपुर अंचल दुखिया हंसदा। भंजपुर थाना पुलिस पक्षर महाराजपुर अंचल गुरुवार अपराह्न प्राय 4:30 समय पेट्रोलिंग समय ट्रैक्टर द्रुत गति जाउथबार देखि पुलिस अटकाई पचराउचरा करथिला। तेबे कौनसी वैध कागजपत्र देखाई पारि नथिबारु लघु खनिज द्रव्य चालाण करुथबा जानिबा परे ट्रैक्टर गुडी को जबत करा जायथिला। याकु नै भंजपुर थाना रे लघु खनिज बेआईन चालाण नै राति प्राय 8:30 समय पृथक पृथक भाव 4टी मामला रुजु करी तदंत जारी रही। तेबे एने पुलिस पक्षरु शुक्रवार सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर बेतनडी थाना बड़जामबणी फांडी अधीन जामगधा ग्रामर जैनिक युवक बाइक रे जाउथवा समय धबेलीशल केनाल उपरे ठेंगारे आक्रमण और मारपिट करने अभियोग में शुक्रवार राति 10:15 समय मामला रुजु कर तदंत आरंभ कला बेतनडी पुलिस। एतलाकारी जामुगधा ग्रामर प्रसन्न महांत पुओ उपेन्द्र महांत अभियोग मुताबक धबेलीशल ग्राम काला सिंह प्रथमे ठेंगारे गोड़ को आक्रमण करने सहित बेक को रामपुड़ी दाबुड़ी रक्ताक्त कर सहित विभिन्न प्रकार धमक चमक सांग को जीवन मारिदेवार हत्या धमक उपेन्द्र को एतला रे दर्शाई। एने बेतनडी पुलिस शुक्रवार राति रे मामला रुजु कर तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिले खसुची पारद। हाड़भंगा शीतरे थरुची यही बृहत जिला। शुक्रवार प्रत्युषर यही जिले में शिमिलपाल अभयारण्य में चलित वर्षर सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री सेल्सियस उपर बारहकामुड़ा रेकर्ड होता बेले 4 डिग्री सेल्सियस चहलारे रेकर्ड कराई। शिमिलपाल अनेक स्थान में नड़ा घास लता आदि उपरे काकर बिंदु जमाट बांधी धड़ा स्तरण परिणत होती। सते जमिति यह सबुज तथा धूसर गालीचा उपरे धड़ा चादर घड़ाई रही। एसहित बरही पानी गुड़गुड़िया रे 7 डिग्री सेल्सियस करी एवं रामतीर्थ रे 10 डिग्री सेल्सियस, कियाझर रे 12 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रही। आभ्यंतरीण शिमिलपाल देवस्थली जेनाबिल तारिणीबिला आदि समेत विभिन्न स्थान में प्रबल ठंडा अनुभूत होता सहित अनेक समय पर्यंत कुहुड़ी रही देखा मिलता। जिलार विभिन्न स्थान में शीतर प्रकोप वृद्धि पाउथिबारु लोके घंटा घंटा धरी निआं जाली बसी रही। सकाळ एवं संध्यारे रास्ताघाट सुनसान हो जाउछि। आगामी दिन में तापमात्रा आहरी खसिबार संभावना रही। उल्लेखयोग्य जे 2023 डिसेम्बर 21 तारिख प्रत्युषरे शिमिलपाल अभयारण्य उपर बारहकामुड़ा गत वर्ष सर्वनिम्न तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कराइथिला। परवर्ती खबर मोरडा थाना अधीन जुआलीभंगा पंचायत भैरंगीशल ग्रामर स्वर्गत गोकुल देहुरी पुत्र
ପବନା ଦେହୁରୀ ବୟସ 58 ବର୍ଷ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରଦିନ ପବନାର ମୃତଦେହ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବହୁଦିନରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା କଲମ ଗାତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ବିଳମ୍ବରେ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସୋରେନ ଗୁରୁବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପବନା ଅଜାଣତରେ ଗାତରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧିକ ହେବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ 69/24 ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦୌରା ଜଜ୍ ବିଷୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗ୍ରାମର 30 ବର୍ଷର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ବିଚାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ 7 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଓ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 11/6/2020 ତାରିଖରେ ବିଷୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ହାଟରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଢୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓରଫ ଲୁକୁ ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ କହି ବାଟରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ବିଷୋଇ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଥିଲେ। ବିଷୋଇ ଥାନା ପୁଲିସ 51/2020 ଦଫା 376/1 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦୌରା ଜଜ୍ ଡକ୍ଟର ଭି ସୁଜାତା 9 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରାୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓରଫ ଲୁକୁଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 5,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦାୟରେ 1 ବର୍ଷ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାକୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପଙ୍କଜ କୁମାର ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରବେଶପଥ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସକାଶେ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରବେଶପଥ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ 4ଟି ପ୍ରବେଶପଥ ପିଠାବଟା, କାଳିକା ପ୍ରସାଦ, ଜାମୁଆଣୀ, ତାଳବନ୍ଦ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରବେଶପଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ 35 ଜଣ ବନରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳର ବଣିଆବସା, ବନ ଫାଟକ ଏବଂ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସକାଶେ ଆଦିବାସୀ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ କୌଣସି ଜମି ଲିଜ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ବୋଲି ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ଥାପିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ 2012ରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 1972-38 ଏବଂ ଏକ-C ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ର ବିକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାଣୀପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 2 ନଣ୍ଡାସାହି ଗ୍ରାମର କୃପା ସିଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସିଂ ଏବଂ 5 ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୃପା ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀ ମୁଚୁଳ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ବଡ଼ ଝିଅ ଜେମା ସିଂ ବୟସ 10 ବର୍ଷ, ମିଟୁ ସିଂ 8 ବର୍ଷ, କାନ୍ଦୋଇ ସିଂ 6 ବର୍ଷ, ବୁଢ଼ାନ ସିଂ 3 ବର୍ଷ ଏବଂ ବାହାଦୁର ସିଂ 2 ବର୍ଷ। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ 12 ଓଳି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ି ମଣିଷ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଜେମା ସିଂଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲା 4 ଅନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବୋଝ। ବକଟେ ପିଲା କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତା କାମ କରି ଓଳିଏ 4ଟି ପିଲା ପେଟ। ନିଜର ଶୈଶବକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଭୋକ ପାଖରେ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଧାନସାହି ସ୍କୁଲରେ ଜେଜେମା ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବାର ବାଧକ ସାଜିଛି। ନୀତି ସକାଳ ହେଲେ ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା। ସେଠି ପାଠ ପାଇଁ କାହିଁକି ପରାଣ କାନ୍ଦିବ। ଡୋରି ବାନ୍ଧିଦେଲା ଜେଜେମା ବସ୍ତାନିରେ ଜଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଏଡ଼ାଇ
ଦେଖେ ତା ବୟସର ପିଲାମାନେ ଫେରନ୍ତା ପିଲାଙ୍କୁ। ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ ପ୍ରାଣ, ଧିକ୍କାର ହୁଏ ସମୟକୁ, ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରାଣ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ଧିକ୍। ଯେଉଁଠି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ଖଡ଼ି କଲମ ଧରୁଥିବା କଅଁଳ ହାତ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲା କଡ଼ି ଆଉ ପାଛିଆକୁ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସାଧୁ ସିଂ, ମଣ୍ଟୁ ସିଂ ଏବଂ କୁଟିଆ ଗ୍ରାମର ଜୟ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହାତ ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ନହେଲେ ବି ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭୈରଙ୍ଗୀଶଳ ଗ୍ରାମର ଜୟରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଏକ ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ଚାଳ ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍ରଡ଼ା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2 ମାଣ ଜମିର ଅମଳ ଧାନ ଗାଦିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜୟରାମ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଏହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।